ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਮੁਕਤ ਅਯਾਨ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾवेंगे। ਸੁਤ ਕਿਨ ਕਿਨ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜ ਜਗਤ ਪਿਤ ਭਾवेंगे। ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ।
हाँ तुमरी करो नित्य आस करब मोय कब गल नामो। हाँ तुमरी करो नित्य आस करब मोय कब गल नामोगे। सुत खिन खिन भूल गाढ़ जगत पित भावेंगे। जो हर भावें भगत बिना हर भावेंगे। वह दूजी नहीं ठार जिस पे हम जावेंगे। ज्योति ज्योत मिलाए ज्योत रल जावेंगे। पर आप होए कृपाल आप लिवलावेंगे। जन नानक शरण द्वार हर हर लाज रखावेंगे। हम तुमरी करो नित्य आशा। हम तुमरी करो नित्य आशा। कब गल लामोगे प्रभ जी कब गल लामोगे। हम तुमरी तुमरी करो नित्य आशा। तुमरी करो नित्य आशा। कब गल लामोगे प्रभु जी कब गल लामोगे। हाँ तुमरी तुमरी करो नित्य आशा। तुमरी करो नित्य आशा। तुमरी तुमरी करो नित्य आशा। तुमरी करो नित्य आशा। तुमरी तुमरी करो नित्य आशा। तुमरी करो नित्य आशा। कब गल लामोगे प्रभु जी कब गल लामोगे। हाँ तुमरी नाम जपिए ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨੜੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਂਦਾ। ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਂਦਾ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਮੁਕਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ, ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ शब्द विच लगे और विचार विच लगे। शब्द का आनंद तद ही आउंदा है कि शब्द विच पूरा मन विलीन होवे। विचार की समझ तद पैंदी है कि ख्याल पूरा विचार के सन्मुख होवे। बिरती चित बिरती दा मक्खी वाला सुभाव है। मक्खी उड़ती फिरती है, कदे और पदार्थ ते जा बहती, कदे और चीज़ ते जा बहती है। इसी तरह फिरदियां फिरदियां जिस वक्त वो लाट ते जा बहती है, ढिला गुड़ उसके खंभा नूं लाट चिंबड़ जाती है। मक्खी दियां उडारियां खत्म हो जांदियां। इसी तरह ही सुरती रूपी मक्खी है। जितनी देर तक शब्द विच विलीन न हो, इस दियां उडारियां बनियां ही रहिंदियां। जदों शब्द विच विलीन हो जाए, इस दियां उडारियां उसी तरह खत्म हो जांदियां हन जिवें मक्खी दियां उडारियां उहदे खंभां नूं लाट चिंबड़े हो जांदियां। ताते ख्याल की एकाग्रता लाजमी है। वाहिगुरु अंतरयामी कहंदा, ऐ जीव तू मेरी शरण गिर, मैं तेनों सारे दुखों पापों तो बचा लवांगा। जो जो शरण गिरे उन्हां दी रक्षा हुई। तो शरण गिरना सीखना है। शरण गिरना आउंदा नहीं। जे शरण गिर जाए तो वाहिगुरु शरण पियां दी जरूर ही लज्जिया रखता है। हाँ जी, गनका दा प्रसंग साहिब गुरु तेग बहादुर नौवें पातशाह शब्द उच्चारण करके दसदे हैं, जिस दे विच कुछ मिसालां दिंदे हैं। वाहिगुरु दी शरण गिर के आ दुखों तो बरी होए यूं फरमाउंदे हन। मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत गनकासी उधरी, तां को जासी उर धारो। भयो टल थू जाकै सिमरन, हर निर्भय पद पाया। दुख हरताए विद को स्वामी, तैं काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराहते छूटा। महिमा नाम कहाँ लो वर्णो, राम कहत बंधन तैं टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंतामन, तैं भी उतरस पार। ये सारियां तो पहले गनका दा प्रसंग रखते हैं। गनका पापण होए के पापां दा गल हार परोता। पापां दा हार परोता, गनका पापण ने पापां दा हार परोता। गनका पापण ने पापां दा हार परोता। गनका पापण पापां दा हार परोता। गनका पापण ने
ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤੋ ਤਿਸ ਨੂੰ ਥੋਤਾ। ਗਨਕਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨਾ ਮਾਨੁਖ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਬੇਕੀਮਤਾ ਲਾਲ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੁਖ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਕਦਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਵੈਰਾਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 184 ਜੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਲਾ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਜਾਗ ਪਏ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮਾਨੁਖ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, यानी प्रभु प्राप्ति ਦੀ ਭਜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਨ ਧਾਰਿਆ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਵੈਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਪੂਰਵਲੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗਨਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੁਤੇ ਉਧਰ ਆ ਨਿਕਲੇ। ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਬਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਥਾਂ ਜਨਮ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ੌਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਗਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਭੈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਭੈ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਜਮਾਂ 84 ਯਾਦ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਯਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਭੈ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਸੰਯਮ ਉਸਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਾਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕਰੇਂਗੀ, ਜਮਾਂ ਦਾ, 84 ਨਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼, ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜੁਗਤੀ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼, ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਰੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਨਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਤਕੰਠਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ,
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੋਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਹਿਲੇ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤੋ ਤਿਸ ਨੂੰ ਤੋਤਾ। ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਤਾਰੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਤਾਰੀ। ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ। ਦੁਰਮਤ, ਦੁਰਮਤ ਨਾ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਜਾਂ ਸੁਮਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤ ਜਾਂ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਮਤ ਜਾਂ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ, ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਆਦਿ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਲੜ ਜਗਿਆਸੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਤਰੀਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਇਸ ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਤੋਤਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ, ਪੱਥ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਪੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਜਿਤਨੇ ਨਿਸ਼ਿੱਧ ਕਰਮ ਸਨ, ਨਿੰਦਨੀय ਕਰਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਦਾਤਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਤੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਾਇਆ ਕਰ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਤਕ ਪਾਪ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਤਕੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੇ ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸੋ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਤਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ। ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਢੋਲੇ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰੀ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਢੋਲੇ ਬੰਦਿਆ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਿੱਖੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਸਗੁਣ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਿੱਖੇ। ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਫਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ। ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਲਨ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਲਨ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪਿਆਂ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਇਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੱਕ ਤੋਤੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋਇਓ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਢੰਗ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਬੁੱਢਾ ਆਦਿ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜੀਵ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੈਸੇ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਰ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਇਉਂ ਪਾਰ ਹੋਈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਦੇ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਈਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ? ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਸਹਿਤ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਜਮ ਜਗਾਤੀਆ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਇਸ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਕੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਖੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੱਤੇ ਰੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੁਰਸਲਾਤ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇ ਵਿਖੜੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਈਓ ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗੇ ਗਰਮ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਜਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਰੇਤਾ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਤਪਿਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਕਿਤਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਤਪਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੈਂ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਜਮਜਗਾਤੀਆ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਹੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਥਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੜੀ ਤਿਹਾ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪੂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਜਗਾਤੀਆ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ, ਤਿਨ ਜਮਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਇਹ ਜੋ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਕਲੂ ਕਾਲ ਦਾ 5000 ਵਰਸ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਵਿਸ਼ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ 5000 ਵਰਸ ਕਲਯੁਗ ਬੀਤੀਆਂ, ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ, ਜਿਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਏਕ ਫਲ, ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਫਲ ਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਫਲ ਅਨੇਕਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ 5000 ਵਰਸ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਵੇਦ ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਿਆਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿਮਰੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ,
ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਇਹ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। 4 ਵਰਨ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ब्रह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उपदेश 4 वर्णा को साझा। गुरमुख नाम जपे उदरे सो कल में घट घट नानक मांझा। ये उपदेश सब दे वास्ते साझा है। उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा, सब दे वास्ते ही गुरु बाबे का उपदेश साझा है। यूं फरमान कीता संतोष सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। जो संतां दे बचन नूं कमाउण वाला है। एक दफा गुरु दशमेश जी दे पास प्रार्थना की, गरीब नवाज जो आप दे दर्शन करते हैं तो सारे मुक्त हो जाएंगे। जो जो आप दे दर्शन करते हैं ये सब दी ही मुक्त हो जाएगी। गुरु जी कहते ऐसा नहीं, दर्शन मात्र मुक्त नहीं, दर्शन का पुण्य है। गुरु के दर्शन का बहुत बड़ा फल है। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म की कट्टी है फल है। लेकिन सतगुरु नूं सब देखदा जेता सब संसार, डिठिया मुक्त न होवे जिचर शब्द न करे बिहार। मुक्त तां गुरु बचना नूं कमा के हुंदी है। ते जे कोई बचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसादी तरिया। दादा बोले भाई, जे को बचन कमावे संतां दा गुरु प्रसादी पार पावेगा। गणका नूं सतपुरुषां ने जो हदायत की, जो शिक्षा दी, उसने उस पर अमल करना शुरू कर दिता। शौक सी, लगन सी। अमृत वेले उठ के इशनान आदि करके शरीर की शुद्धि द्वारा नानक नाम खुदा का मन अच्छे मुख ले। शरीर की शुद्धि नाल भजन करना अच्छा है। सो यूं करके रोज ही अमृत वेले इशनान आदि करके उसने दिन चढ़ते तक तकरीबन 1 पहर तोते तो राम राम कहाना ते आप कहना। एक बारी तोता कहना, एक बारी आप, यानी एक बारी सुनना, एक बारी कहना। सुनते पनीत कहते पवित्र। वाहिगुरू दा जस सुन कहन करके हर दोनों हालतां विच पवित्र करता है। स्वयं इसी तरह समा गुजरता चला गया। कपड़े में ज्यों ज्यों साबुन लगती है उसकी मैल घटीचती है। इसी तरह मन रूपी बस्तर में यूं यूं नाम रूपी साबन लगता है, यदि पापां रूपी मल दूर हुंदी है।
शुद्ध हुंदा चला जाता है। एक दिन इउं साबण लाउंदियां लाउंदियां अत्यंत शुद्ध हो जाता है। शुद्ध वस्त्र रंग चढ़न दे लायक हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान का रंग है, जिसनों चढ़ गया फिर कदे उतरता नहीं है। तो पर हौली 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 जिन्होंने बहुती मैल लगी होवे कुछ देर लग्या करती है। क्यों इसने रोज़ ही ऐसा अभ्यास शुरू कर दिता, नित का नियम बन लिया। अज होर कल होर दिन ब दिन साध संगत सुभाव बन गया। जे किसी दिन किसी कारण ते शरीर ढिला मठा हो जाए तो यह नित का नियम ना होवे, चित उदास रहे, चित खुश ना रहे। अमली दे अमल वाली हालत, अमली नूं अमल ना मिले तोड़ लगती है। इसी तरह भजन दे जिहड़े अमली हैं, जे उन्हां नूं समा ना मिले किसी कारण ते तोड़ लगनी, सासंग सुभाव बन जाता। आ दुनिया ते जिन्ने बुरे सुभाव ये भी तो पैदा ही कीते हैं। जदों बच्चा छोटा हुंदा है, निर्मल हुंदा है, शुद्ध हुंदा है, दुध वर्गा, हौली हौली जही जी सोसाइटी मिलती है, जही जी संगत मिलती है, उहे जे दे ख्यालात हो ही जांदे ने। ये जे ख्यालात हो ही जांदे ने, उहे जे सुभाव बनी जांदे ने। किसी नूं शराब पीण का सुभाव पै गया, किसी नूं जुए का सुभाव पै गया, किसी नूं चोरी का सुभाव पै गया, किसी नूं डाके धाड़ियां का सुभाव पै गया, किसी नूं लड़ाई पढ़ाई का सुभाव पै गया। ते कहे जे बुरे सुभाव ये पहलां तां नहीं सी हर एक दे विच, ये पाई पे है ना। जिवें संगत हुंदी चली गई, उहे जे सुभाव बनते चले। कबीर मन पंखी पिया उड़ उड़दे दिस जाए, जो जैसी संगत करे सो तैसो फल खाए। यह जे बुरे सुभाव जिहड़े जीवन का सत्यानाश करते हैं, जीवन को बिगाड़ते हैं, जीवन की दुर्दिशा करते हैं, लोगों की निगाहां विच गिरा दिंदे हैं। यह जे सुभाव जब इंसान च पैदा होने, जिंदगी काहदी नरक है। तो यूं करके चंगे सुभाव पैदा करने इस दे वास्ते ये हुक्म है गुरबाणी का। ये चंगे सुभाव पैदा कर ले, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सत्संग करन दा, मन चित लगा के सवेरे उठ के इशनान आदि करन दा, बाणी पढ़न दा, नितनेम करन दा, सिमरन करन दा, हौली हौली तुरदे फिरदे बहते उठते सिमरन अभ्यास दा, और चंगे अच्छे अच्छे सुभाव दैवी गुण सुभाव पैदा कर ले, इंसान मानुख दे विच नहीं देवता बन जाता है। बल्कि देवता नहीं, जिस परमेश्वर तो विछड़िया सुभावां ने विछोड़ता है, चंगे सुभाव पैदा करके परमेश्वर रूप ही बन जाता है। और की कहना है, परमेश्वर का पुत्र तो है ही है, परमेश्वर रूप है। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर होंदा है, राजा का पुत्र राजा होंदा है। सारे जीव परमेश्वर के पुत्र हैं, पर बुरे सुभाव पैण करके ये जीव बन गए, दुर्दशा होगी, नरकगामी हो गए। चंगे सुभाव जदों पैदा कर लेगा, हौली हौली यही अपनी असली अवस्था जो ईश्वरी अवस्था है उसनों प्राप्त कर लेगा। तो चंगे सुभावां द्वारा उच्चा उठता 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 उच्च अवस्था का मालक बन जाता है। चंगे सुभाव पैदा करने चाहिए है। तो यूँ हौली हौली सुभाव पैदा हो जाते हैं। गणका ने जो सुभाव नित का बनाया, यह जा परपक् हो गया, इसका अमल बन गया, सुभाव बन गया। जे किते कताई किसी कारण ते शरीर ढिला मठा हो, बीमारी ठमारी के कारण ना नित का नियम हो सके, सारा दिन चित्त उदास रहिंदा सी। जिवें बाबे फरीद ने एक दफा इउं दसिया है, बाबा फरीद एक दिन उस तो नितनेम ना हो सकिया, चित्त उदास है, चित्त का असर चेहरा मीटर है चित्त की अवस्था का, खुशी गमी का। किसी ने आगे पूछे, बाबा जी चेहरे ते उदासी है, कारण की है? तो उस मौके उन्होंने उसका सबब दसिया, फरीदा अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जय पुछो दुहागणी तुम क्यों रहन विहाए। अज नित का नेम नहीं होया, वाहिगुरू दे नाल मिलाप नहीं होया, बिरती जोड़ के उसदे विच स्थिति नहीं होई, तां ते चित्त दी उदासी का कारण ये है। ये दसिया सी उन्होंने। अंग मुड़े मुड़ जाए, मेरा अंग मुड़े मुड़ जाए, अंग मुड़े मुड़ जाए, मेरा अंग मुड़े मुड़ जाए, मुड़ जाए, मेरा अंग मुड़े मुड़ जाए, मुड़ जाए, मेरा अंग मुड़े मुड़ जाए।
ਸੋਈਓ ਅਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਜਨ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਉ ਵਰਗੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਸਥ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠੰਡ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਸਥਾ, ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਖਦਾਈ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁਮਾਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਬਹੁਤੀ 84 ਭੁਗਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਟਿੱਡੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਨੇ ਅੱਜ ਗਣਕਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ, ਚੂਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਬਦਾਮ ਬਦੂਮ ਖਵਾਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ। ਸੋ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਹੋਇਆਂ ਵੱਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਰੀ ਥਾਈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਜਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸੱਪ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸਾਬਤੀ ਨਿਗਾਹਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਕਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਨੇਮੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਅਵਸ਼ੀ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਾਗ ਆਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਤਨ ਕੁੱਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਆਸਣ ਵਿਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਜਰਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਜਰਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੋਤਾ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੋਤੇ ਉਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਟ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ ਚੂੰਕਿ, ਸੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਜਰਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਜਰਾ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗਾਹਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਈਂ ਹੱਥ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸੱਪ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ ਵੀ ਡੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤੇ ਅਖੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਚਿੰਤਨ ਵਕਤੇ ਅਖੀਰ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਹੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਣਕਾ ਚੱਲੀਏ ਬਬਾਨਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟਹਿ ਗਿਆ। ਗਣਕਾ ਚੱਲੀਏ ਬਬਾਨਾ ਉੱਤੇ, ਪਾਪਾਂ
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਈ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਹਾੜ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਈ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਹਾੜ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਚੱਲੀ ਏ ਬਵਾਨਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਕਣਕ ਚੱਲੀ ਏ ਬਵਾਨਾ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਹਾੜ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਗਈ ਬੈਕੁੰਠ ਭਵਾਨ ਚੜ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨ ਖਾਦਸ਼ ਗੋਤਾ। ਵਕਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਣ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਹੀ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤਿਕ ਸਾਇਓ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ, ਹਰੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। अंतकाल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, पेशवा जोन बल बल होता है। अंतकाल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, शुक्र जोन बल बल होता है। अंतकाल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, प्रेत जोन बल बल होता है। अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, बदत और लोचन ते नरमुक्ता, पीतांबर बांके हृदय वसै। वक्ते अखीर ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਜੋਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਕਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸਤਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੋਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਕਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰੀ ਜੋਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਕਤੇ ਅਖੀਰ ਜੋ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਕਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਨਕਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਪ ਡੱਸਿਆ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੱਪ ਡੱਸਿਆ ਮਰੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਪ ਡੱਸਿਆ ਮਰੀ ਹੈ ਗਨਕਾ, ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਸੀ ਉਰਥਾਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗਨਕਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਆਇਆਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ।
वाहेगुरु बोल